हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 2 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स एवं एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सर्ट क्वेश्चन एवं लंग क्वेश्चन ता सहित मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। एठारे आम दुईटी पेपर अच्छी, तृतीय और चतुर्थ पेपर। तृतीय पेपर यूनिट 3 लंग क्वेश्चन। न्यायर अर्थ कौन, यार प्रकृति एवं उत्स गुड़िक आलोचना कर। राजनीति विज्ञान, राजनीति तत्व, दर्शन शास्त्र, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र आदिर मौलिक विषय वस्तु बा साधारण धारणा हेउछि न्याय। समाजरे एक श्रृंखलित एवं सहयोगमूलक जीवन यापन पाई न्याय एक अपरिहार्य शर्त। मनुष्य बा व्यक्ति विशेष, राष्ट्र, सरकार, समाज एवं समस्त मानवीय अनुष्ठान न्याय हासिल पाई सर्वदा प्रयास करिथांती। प्रत्येक सभ्य समाज पाई न्याय एक आदर्शर धारणा। राजनीति तत्वर अन्यान्य धारणा यथा अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, शांति, संपत्ति, विकास आदि सहित न्यायर संपर्क निबिड़। न्याय और सौहार्द्य बिना समाज तिष्ठि रहिबा कष्टकर। यह राष्ट्र जीवनर अपरिहार्य उपादान। न्याय होउछि सद्गुणर नियत आचरण। जनकल्याण साधन रे यह अग्रगण्य। राजनीति क्षेत्र रे श्रेष्ठ अभिलाष हेउछि न्याय। न्याय कहिला साधारणतः बुझा जाए जे जहाँ समग्र समाजर हित साधन करे। वस्तुतः जहाँ समग्र समाजर हित पाई ताहा हेउछि न्याय और सेही मात्रारे न्याय संगत होइथाए जेउ मात्रारे ताहा समाजर कल्याण साधन करे। निरपेक्षता होउछि न्यायर मौलिक आधार। न्याय होउछि आभ्यंतरणीय मनोभावर अभिव्यक्ति। यह ही सत्य। न्यायर प्रदीप यदि अंधकार मध्यरे लिभि जाए ताहेले से अंधकार तीव्रता केते हेबो ताहा सहजरे अनुमेय। राष्ट्र बाहर न्यायर धारणा संभव हुए नहीं। अर्थ और संज्ञा। जस्टिस शब्दटी लाटिन शब्द जस्टिसियारु आनीत, जार अर्थ फिटिंग बा उचित अथवा उपयुक्त अटे। यह सामाजिक शांतिर अभिवृद्धि घटाए। यह समता उपरे अधिष्ठित। सत्यर अनुसंधान ही न्याय को बुझाए। राफेलଙ୍କ भाषारे साधारण न्यायगत धारणा सामाजिक श्रृंखला सह संपृक्त। बेन एवं पीटर्सଙ୍କ मतरे सब लोकंकु समान व्यवहार करिबा ही न्याय। बार्करଙ୍କ मतरे न्याय होउछि राजनीतिक मूल्यबोध संश्लेषण एवं पुनर्मेलन। सी.ई. मेरियम कहती जे न्याय एक बुझामणामूलक व्यवस्था जेउठी प्रत्येक सुंदर बा सत्य सह एकमत हुअन्ति। प्लाटो कहती जे निर्धारित स्थान रे रही नागरिक आंतरिकतार सहित जेउ कर्तव्य संपादन करे ताहा ही न्याय। सालमंडरଙ୍କ भाषारे राष्ट्र एवं व्यक्ति मध्यरे आदर्श संपर्क प्रतिष्ठा होउछि न्याय। विश्लेषण। उपरोक्त संज्ञा गुड़िक सूचना दियंती जे
ନ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ମଣିଷର ଆଚରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନିରପେକ୍ଷତା ଏହାର ଶକ୍ତି। ସମାନତା ହିଁ ଏହାର ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶ। ଏହା ଭେଦଭାବର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ। ଯଥାର୍ଥତା ହିଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନୈତିକତାକୁ ଭୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଭଲ ସର୍ବଦା ହିତ ସାଧନ କରେ, ମାତ୍ର ଖରାପ ସବୁବେଳେ ଅହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଦୂରତ୍ୱ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଉଭୟକୁ ତଫାତ୍ କରିଥାଏ। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତଫାତ୍ ବା ତାରତମ୍ୟରୁ ବୁଝାପଡ଼େ। ନ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ସଠିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ଭୁଲ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନ୍ୟାୟର ବିକାଶ। ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସାହସ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ହକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ପାଇବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ନୈତିକତା ଆଧାରିତ। ପରେ ପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ଓ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଆଚରଣ। ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବିତରଣାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଦବୀ, ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଦୋଷର ସଂଶୋଧନ ଏଭଳି କରାଯିବ ଯେ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷ ଯାହା ହରାଇଛି ତାହା ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନୁଚିତ ଭାବେ ଲାଭ କରିବା ପକ୍ଷକୁ ତାହା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତାହା ହେଲେ ପୂର୍ବର ଉଚିତ ବା ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, କାରଣ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିତରଣାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତିକ ବିଚାରଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପଦ ଓ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଧର୍ମ ଓ ଦେବତ୍ୱ ସହ ନ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଓ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଉପଯୋଗିତାବାଦୀମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ଧାରଣାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଂଖ୍ୟାଧିକର ସର୍ବାଧିକ ସୁଖ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନ୍ୟାୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭିତ୍ତି ଅଥବା ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଭିତ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ହିଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ନ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଇନଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 1. ନୈତିକତା।
ନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ନୈତିକତାକୁ ମୌଳିକ ଆଧାର ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ନୈତିକତା ହିଁ ନ୍ୟାୟକୁ ସୁସଂହତ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ହକ୍ ପାଇବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କାରଣ ଆଇନ ସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କେତେକାଂଶରେ ବାହ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ନୈତିକତା ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ବାହ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ହିଁ ନ୍ୟାୟର ମୂଳଦୁଆ। ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବିନିମୟରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ମିଳେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶାନ୍ତି ରାଜୁତି କରେ, ମଣିଷ ସତ୍ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୁଏ। ଏହି ସତ୍ ଆଚରଣ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଏ। ଏହା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ନିରପେକ୍ଷତା। ନ୍ୟାୟକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ ନିରପେକ୍ଷତା। ଏହା ପକ୍ଷପାତିତାର ବିରୋଧୀ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ସମାନତା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ନ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିକିତିରେ ମାପିବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ସତ୍ୟ। ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ସତ୍ୟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଆଇନ ଏବଂ ଆଇନର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନେକ୍ସଟ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ନ୍ୟାୟର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବ ଏବଂ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଇନକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ, ଜାତି, ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପରସ୍ପର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିନା ନ୍ୟାୟ ନିରର୍ଥକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଶାସକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ। ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଇନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ ନ୍ୟାୟର ଅଭିଳାଷ। ନ୍ୟାୟର ଉତ୍ସ ଏକ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାନସିକତା। ଧର୍ମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଚରଣ ନିମିତ୍ତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। 2. ପ୍ରକୃତି। ଏହି ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍କର କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧୀଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୀତି।
ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଥିକ ସମାନତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହଜ ହୁଏ। ନୈତିକତା ନ ରହିଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୈତିକତା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଂସ୍କୃତି। ଗଣଗୋଷ୍ଠୀର ନୀରବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି ହିଁ ସଂସ୍କୃତି। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ମଣିଷର ପରିଚୟ। ନେକ୍ସଟ, ଆଇନ। ନ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆଇନ। ଏହା ନ୍ୟାୟର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲକୁ ସହଜରେ ନିରୂପଣ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହା ମାପକାଠି ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ପରମ୍ପରା। ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ଥିଲା ମୌଳିକ ଆଧାର। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ନ୍ୟାୟର ପାରମ୍ପରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦିଅ। ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। 1. ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ଗ୍ରୀସର ଷ୍ଟୋଇକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ରୋମୀୟମାନେ ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ ହିଁ ବିବେକ ଆଧାରିତ। ଷ୍ଟୋଇକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହେତୁବାଦ ଓ ବିବେକର ସମଧର୍ମୀ ବୋଲି ବିଚାରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ନ୍ୟାୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବଦାନ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ବିବେକ, ନୈତିକତା ଓ ଧର୍ମ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ଏକାକାର ହେଲେ। ବିଚାରପତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଈଶ୍ୱରାବତାର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ରୂପ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ଲାଭ କଲା। ନେକ୍ସଟ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟାୟ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଯାହାକି ସମାଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସଂଗଠନ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଣ-ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ 3 ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା ପ୍ରଜ୍ଞା, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଧର୍ମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ବିତରଣାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଦବୀ, ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ ଓ ନ୍ୟାୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ଥିତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ସମବଣ୍ଟନ ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ହିଁ ରାଜନୀତିକ ସଂଘର ନିର୍ଯାସ। ପଏଣ୍ଟ 3 ଆଇନଗତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଇନଗତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଆଇନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିଦାତା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଆୟୁଧ ଅଟେ। କାରଣ ଆଇନ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମିଥ୍ୟା ରାଜୁତି କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଇନ ଯଦି ମୂଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ହୁଏ ଫଳ। ଉଭୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅପରାଧକୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତୃତୀୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଚାରାଳୟ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବ। ଉପରୋକ୍ତ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଅଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4 ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ନ୍ୟାୟକୁ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହିଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ, ଶ୍ରେଣୀର ବିଲୋପ, ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାମାଜିକ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟକ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ନ୍ୟାୟକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 1. ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବଣ୍ଟନକୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷ ଆଚରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଏହାର ଆଧାର। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାମାଜିକ ସୁବିଧାକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ଭେଦଭାବର ବିରୋଧୀ, ମାତ୍ର ସମତାର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଦୂର କରିବା, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ନାସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ଏହାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ୟକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଭାଗ ଏବଂ 4ର୍ଥ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 15 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସମ୍ବିଧାନର 17 ଧାରାରେ ଅଦୃଶ୍ୟତାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
23 ଧାରା ଅନୁସାରେ ବେଠି ଶ୍ରମକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। 29 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗର ଧାରା 38, 39, 41 ଏବଂ 46ରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଯାଇଛି। 38 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ରାଜନୈତିକ ସମତା ହିଁ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ସମତା। ଏହି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଗରେ ଦାୟୀ ରହିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବିବା ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଲିପ୍ସେଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ରବର୍ଟ ଡାହଲଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ରାଜନୀତିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରହିଛି। ସେଥିସକାଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। R.S. ବାର୍କରଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ନାମ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ସେହିପରି କକରଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କରିବା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଐକ୍ୟଲାଭ କରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉଦାରବାଦୀ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦାରବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜନମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାର୍କ୍ସ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଯେ ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୋପ ଘଟିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମତ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ଓ ନିମ୍ନତମ ଜୀବନ ଧାରଣ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥାଏ। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଉଚିତ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ, ଶୋଷଣର ନିଷେଧ, ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ କର ଲାଗୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସହଯୋଗ କରେ। ଉଚିତ ସୀମା ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାନ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ, ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ଆଇନ ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଆଇନ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଇନର ଶାସନରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ବିଶେଷତଃ ଏହି ନ୍ୟାୟ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏହା ଯେ କେବଳ ଶାସନ କାଳର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ସିଦ୍ଧତା ହିଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ। ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦିଅ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନ୍ୟାୟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ: ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଂଶୋଧନ ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନ୍ୟାୟକୁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନ ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ସମାନତା ହାସଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସରକାରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି, ଆଇନ ସହିତ ଐକ୍ୟ ଭାବ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟକୁ ଚଳନ୍ତି ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କର ନୈତିକ ଗୁଣ ସମାହାର ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ବିଧିଗତ ଆଇନର ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ନ୍ୟାୟ। ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ସମାଜର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜର ସେବା କରେ ଓ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଜର ସେବା କରେ ଓ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଦାନ ବାବଦରେ ସେ ସମାଜରୁ ତାର ସମ୍ମାନ, ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାର ଓ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ତାର ସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେବାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣର ଆନୁପାତିକ ସାମାଜିକ ଦେୟ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ ଏବଂ ପାରିତୋଷିକ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧାକୁ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଧନିକତନ୍ତ୍ରରେ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ମାନ ଓ ପାରିତୋଷିକ ସମତା ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପଦପଦବୀ ଓ କ୍ଷମତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଗୁଣର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନର ମୌଳିକ ଆଧାର ହେଉଛି ଆନୁପାତିକ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଗୁଣ ଯାହାର, ଅଧିକ କ୍ଷମତା ତାହାର। ଅନେକ ସମୟରେ ସମତା ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଣ ସମତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆନୁପାତିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
प्रत्येक व्यक्तिर साधारणतः 4टी गुण रही यथा नैतिक ज्ञान, सामाजिक सामर्थ्य, संपद उत्पादन, कार्य निपुणता। बंटन न्याय अनुसार समानता समान स्तर रे थिबा व्यक्ति को समान सुविधा सुजोग प्रदान करबा उचित। एही नीति अनुसार व्यक्तिर योग्यता और सामाजिक सेवार परिणाम को आड़ करी आनुपातिक भित्तिरे तार अधिकार और प्राप्य निर्धारित हेबा उचित। आरिस्टोटल को बंटन न्याय परवर्ती पर्यायर मार्क्सवाद सुदृढ़ करिथिला। कार्ल मार्क्स को मतरे समाज रे प्रत्येक व्यक्ति को तार सामर्थ्य एवं कर्म अनुसार न्याय मिलिबा आवश्यक। विंश शताब्दीर राजनैतिक अर्थनीतिज्ञ जे.डब्ल्यू. खापमैन तांकर लेखारे बंटन न्याय को प्रतिफलित करिसेंती। नेक्स्ट वास्तव न्याय और बंटन न्याय। पद्धति न्याय को विरोध करिबा वास्तव न्याय तत्व प्रतिष्ठित। वास्तव न्यायर समर्थक मानक मतरे केवल विरोधीबद्ध आईन प्रणयन और प्रयोग द्वारा न्याय प्रतिष्ठा संभव नुहे, मात्र जेतेबेले सठिक निष्पत्ति और न्याय प्रणयन करा जाए समाज रे प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यबोध गुड़िक सठिक भावे बंटन करा जाई पारिबो, सेतेबेले न्याय प्रतिष्ठा संभव हेबा। सामाजिक मूल्यबोधर प्रक्रियागत बा पद्धतिगत बंटन न्याय नुहे, बरং सेगुड़िकर सठिक निरपेक्ष और आवश्यक मुताबक बंटन ही न्याय। एही अर्थरे बंटन न्याय होउछि वास्तव न्याय। समाजवाद समर्थक माने बंटन न्याय को ही समर्थन करिथांती। सेमानंक मतरे समाजर प्रत्येक गोष्ठी विशेषकर दुर्बल एवं पछुआ वर्गर जनसाधारण मानंकु आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और निरपेक्षता क्षेत्र में यथोचित साहाय्य प्रदान और करिबा पाई राष्ट्र रे कार्यमान यथार्थ अटे। सुतरां एही अर्थरे बंटन न्याय सर्वसाधारण कल्याण पाई उद्दिष्ट। समाजर प्रत्येक व्यक्ति और गोष्ठी पाई खाद्य, बासस्थान एवं वस्त्र प्रदान आदि मौलिक सुविधा सुजोग प्रदान राष्ट्रीय कर्तव्य हेबा उचित। यह द्वारा वास्तव न्याय प्रतिष्ठा संभवपर हेब। नेक्स्ट संशोधन न्याय। बंटन न्याय को आरिस्टोटल न्यायर जो अन्य दिग उपरे गुरुत्व प्रदान करिसेंती ताहा होछि संशोधन न्याय। एही अर्थरे न्यायर अर्थ होछि जणे व्यक्तिर अधिकार उपरे अन्य व्यक्तिर हस्तक्षेप को बंद करिबा, अन्यर हस्तक्षेपरु व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा करिबा पाई जेउ न्याय प्रयोग होइथाय ताहाको संशोधन न्याय कहा जाए। एही न्याय प्रतिष्ठा हेले ए समाज रे प्रत्येक व्यक्तिर अधिकार सुरक्षित होइथाय। समान स्थिति रे थिबा लोकमानंक मध्यरे समान सुविधा सुजोग प्रदान बा समानता प्रतिष्ठा करिबा ही संशोधन न्याय प्रतिष्ठा होइथाय। एही न्याय प्रतिष्ठा हेले समाज रे प्रत्येक व्यक्तिर अधिकार सुरक्षित होइथाय। समान स्थिति रे थिबा लोकमानंक मध्यरे समान सुविधा सुजोग प्रदान बा समानता प्रतिष्ठा करिबा ही संशोधन न्याय प्रतिष्ठा होइथाय। संशोधन न्याय दुईटी प्रमुख वैशिष्ट्य, एक समान पदवी और समान सुरक्षा। आरिस्टोटल मतरे इच्छाकृत भावे एवं विनिमय पद्धति द्वारा निर्धारित कार्य रे समानता रक्षा करिबा संशोधन न्यायर लक्ष्य। व्यक्तिर जीवन, धन संपत्ति, सम्मान और अधिकार। आज आलोचना एतिके समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबि। नमस्कार।